बंधु माने आजि ठारू आपणक जीवन में धन प्रेम घर एवं आराम संबंधी चारोटी प्रमुख परिवर्तन को सूचित करुछि। ग्रह गति केबे स्थिर नुहे, केतेबेले समय आमको परीक्षा करे, अन्य समय ताहा आमको आमर कठिन परिश्रम पाई पुरस्कृत करे। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी कृपा आपणक जीवन को सकारात्मक शक्ति रे परिपूर्ण करने जाउछि। बंधु मानरे इतिहास रे प्रथम थर पाई आपण चारोटी आश्चर्यजनक खबर पाइबाको जाउछंती। देवादेवी माने आपणक प्रति अत्यंत दयालु होई जाइछंती, जहा फଳରେ आपण धन प्रेम घर एवं जानवाहन पाइबाको जाउछंती। आपण बहुत खुशी पाइबा पाई जाउछंती, कारण आगामी 24 घंटा मध्य आपणक जीवन में चमत्कार परिवर्तन घटी पारे। मु आपणकु जणाइबाकु चाहूची जे भगवान विष्णु एवं देवी लक्ष्मी एका संगरे आपणक उपरे तांकर आशीर्वाद प्रदान करिसेंती। केवल श्री विष्णु एवं महालक्ष्मी नुहंती, श्रीकृष्ण बजरंगबाली एवं महादेव एही 5 प्रमुख देवादेवी आपणक प्रति अनुग्रह करुछंती, जार अर्थ हेउची आपणकर 4टी बड़ स्वप्न साकार हेबाकु जाउछि। धन प्रेम घर एवं अपार सम्मान आपणक पाखकु आसुछि। बंधु माने जदि आपण एही वीडियो देखुछंती तेबे प्रथमे आपणक चारि पाखरे देखंतु। जदि आपणक प्रति ईर्षा पोषण करुथबा केही अछंती तेबे आगको बढ़िबा पूर्वरु सेमानंक ठारू निजको दूरेई रखंतु। आजिर वार्ता बहुत स्वतंत्र एवं आध्यात्मिक महत्व रखे। एहाकु हालुका भाबरे नेबार भूल करंतु नाही, कारण आगामी समय एक मोड़ आनीपारे, जोठारे दीर्घ समय धरी अटकी रहितिबा घटना गुड़िक गति करबाको आरंभ करे। आपणक पई एक प्रकारर खुशी आनीपारे, जाहाकु आपण केबे भूली पारिबे नाही। बंधु माने ब्रह्मांड रे प्रमुख ग्रह परिवर्तन घटुछि, जहा आपणक पई टंका प्रेम एवं आपणक घर संपर्क रे 4टी गुरुत्वपूर्ण शुभ खबर आनीपारे। प्रकृत रे एही परिवर्तन गुड़िक आपणक जीवन रे स्पष्ट भाबरे दृश्यमान हेउछि। एक प्रकृत चमत्कार पर्याय आरंभ हेबाकु जाउछि, किंतु एही वीडियोर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण बिंदु केवल आर्थिक लाभ विषय नुहे। यह से व्यक्ति विषय चिंता करे जे दीर्घ समय धरी निज हृदय जंत्रणा पोषण करिसेंती, निज लुह एवं दुख को अन्य मानक ठारु लुचाई रखिसेंती एवं लोकंक पई केवल एकाकिता पई भल करिसेंती। सेमानक जीवन रे एबे शांति एवं सकारात्मक परिवर्तनर समय आरंभ हेबाकु जाउछि। समय हेउछि मूल। दयाकरी एही वीडियो को एकांतरे देखंतु, कारण मु शेषरे भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी को नहीं एक सरल प्रतिकार कहिबी। एहाकु आपणक जीवन रे प्रयोग करिबा द्वारा एहा एक स्वर्ग रे परिणत होई पारे एवं आपणकर समस्त असुविधा को सबुदिन पई दूर करि पारे। आपण एते दिन धरी अनुभव करितिबा आकांक्षा एवं स्वप्न पूरण हेबो। तेनु आपण प्रथम शुभ खबर कौन पाइबे? बंधु माने धन संबंधी संकेत गुड़िक स्पष्ट। ज्योतिष दृष्टिकोणरू धन केवल आपणक रोजगार विषय नुहे, बरं आपणकर निष्पत्ति सुजोग एवं समयर सठिक व्यवहार विषय मध्य। आगामी 24 घंटा मध्य आपण एक चमत्कार परिवर्तन देखिबे, जहाको आपण जीवन सारा मने रखिबे। एपरि एक मुहूर्त आसीपारे जेउठारे अटकी रहितिबा देय परिशोध हुए, चाकरी संबंधी लाभ वास्तव आसी थाए, एक नूतन व्यवसायिक सुजोग खोली थाए, किंबा आपणक जीवन को परिवर्तन करिबा पई एक नूतन आयधारा आविर्भाव हुए। आपण विभिन्न उत्सरू भल खबर पाइबे एवं एते खुशी हेबे जे आपण नाचिबाको लागिबे। एक चमत्कार घटिछि बोली कही, तथापि प्रकृत चमत्कार आसीबाको बाकी अछि। केवल टिकिए अपेक्षा करंतु एवं आपण देखिबे चमत्कार खबर आपणक पई अपेक्षा करिछि, जहाको आपण केबे भूली पारिबे नाही। बंधु माने ब्रह्मांड रे हठात एक विशाल ग्रह परिवर्तन घटुछि। आपणक जीवन रे एपरि एक समय आसे पारे जेतेबेले एक अटकी रहितिबा कार्य शेषरे समाप्त हुए, एक विचाराधीन देय प्राप्त हुए, एक पुराना आर्थिक प्रसंग समाधान हुए, किंबा आपण आपणक चाकरी लाभ पाती। विकल्प भाबरे एक नूतन व्यवसायिक सुजोग किंबा आयर एक उत्स आपणक सम्मुखरे अप्रत्याशित भाबरे उपस्थित होई पारे।
ଆପଣ ଏକ ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅଟକି ରହିଥିବା ପାଣ୍ଠି ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଆଶାଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ କଥାକୁ ମଜା ଭଳି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏପରି ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଟଙ୍କା କେବଳ ଏକ ସିନ୍ଧୁକ ପୂରଣ କରିବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ଧନ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ତା ସହିତ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଣେ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାକୁ କେବଳ ଟଙ୍କା ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ସମୃଦ୍ଧି, ସମ୍ମାନ, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଘରୋଇ ଖୁସିର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଆପଣ ସେଇ ଆରାମ ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବେ ଯାହାର ଆପଣ ବହୁ ଦିନ ଧରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଶା କରି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଧନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ, ଏକ ଉଚ୍ଚମାନର ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଯଦିଓ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାକାର ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତ ହେଉଛି। ମୁଁ ଏହା ସେୟାର କରୁଛି କାରଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତା ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଣିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ଛୋଟ ସୁଯୋଗ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ପରିବାର ପାଇଁ ଯାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାହା କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଅଛି। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହା ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ। ପ୍ରକୃତରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ଆଜିର ରାଶିଫଳ କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବାହାରେ ହସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଏକ ସତ୍ୟ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣ କାହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ନିଜକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ କିମ୍ବା କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେହି ଜଣେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ଯିଏ କେବଳ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ବରଂ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଆଣିବେ। ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଏକ ସମୟ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ପ୍ରେମର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ପ୍ରେମର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉପରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବେ। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ମାତା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିପାରିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମ ସହିତ ପ୍ରେମର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏକ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ନୀରବତା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଏକ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ଥିର ହୁଏ, ତେବେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ସମୟ ସହିତ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ବିପରୀତ ଭାବରେ କେତେକ ସମୟରେ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଅନୁଚିତ ତାହାଠାରୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ରଖେ। ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଆମକୁ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ନ ହେବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ସେ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିଥିବା ଜିନିଷଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ କିଛି ହରାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଖୁସି ପାଆନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ।
ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିରେ ଏକ ଘର ଉପରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ଏକ ଭବ୍ୟ କୋଠା କିମ୍ବା ଏକ ଚମତ୍କାର ଘର ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ଏକ ଉତ୍ସ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏକ ଘର କିଣିବା, ଗୋଟିଏ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଜମି କିଣିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟମାନ ଘରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନବୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିଥିବେ। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବିଶେଷ ଏବଂ ଏହି ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏକ ନୂତନ ଘର ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ବିଚାରାଧୀନ ମରାମତି କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପରିବାରର ନୂତନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନକୁ ସୂଚାଇପାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପାରିବାରିକ ଉତ୍ତେଜନାର ସମାଧାନ ଆଣିପାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଘର କେବଳ ଇଟା ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି ନୁହେଁ, ଏହା ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଯାହାଙ୍କର ସାଥିରେ ଆପଣ ମନର ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରକ୍ଷକଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠାରେ ବାସ କରିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ପରିବାର ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସଦ୍ଭାବରେ ଏକାଠି ରହିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧିର ସର୍ବୋତ୍ତମ ରୂପ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସଠାରୁ ହିଁ ଆଗାମୀ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମ୍ପ୍ରତି କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସତ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏପରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, ଏକ ଘଟଣା ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମହାନ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ 4ଟି ପ୍ରମୁଖ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସର। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ଖବର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରମୁଖ ଶୁଭ ଖବରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୟ କିମ୍ବା ନିବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଯାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଇଚ୍ଛା ରଖନ୍ତି, ତାହା ବାଇକ୍ କିମ୍ବା କାର୍, କାରଣ ସେମାନେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତି ନିଜସ୍ୱ ଯାନରେ ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତା ଏବଂ ପରିବାରକୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏକ ଉତ୍ତମ ଯାନ କିଣିପାରିବେ। ଏହି ଦିଗରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ତଥାପି ଦୟାକରି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ସର୍ବଦା ନିଜର ଆୟ, ବଜେଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବିଚାର କରି ନିଆଯିବା ଉଚିତ। ସର୍ବୋପରି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ଆଧାର ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାସ ମାସ ଧରି ଆପଣ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହାସଲ କରିବାର ପଥ ଶୀଘ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଏହା ହିଁ ରାଶିଫଳ ସୂଚାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦିନ ଆସିବ, ଆପଣ ସହଜରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧ୍ୟବସାୟ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗ୍ରହ ସଂରଚନା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଭଗବାନ ଶନି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଶନି ତୁରନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାୟୀ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବାକୁ ଶିଖାନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ଥିରତା ହେଉଛି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଜ୍ଞାନ, ସୁଯୋଗ ଏବଂ ବିସ୍ତାର ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରେ, ଯେତେବେଳେ କି ଶୁକ୍ର ପ୍ରେମ, ଆରାମ, ବିଳାସ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ ସହ ଜଡ଼ିତ। ବୁଧ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଏପରି ଗୁଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ପୁରୁଣା ଭୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରନ୍ତି। ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିଜର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରୁ ବାଧା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ
ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, କାରଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଜୀବନ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପସ୍ଥାପନ କରେ ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଅସୁବିଧା କାହା ସହିତ ବାଣ୍ଟି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କେହି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାକୀ କାନ୍ଦିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ସାଧାରଣରେ ହସି ପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ସମୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମହାଦେବ ନୀରବ ରହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବି ଭକ୍ତଙ୍କର ଡାକକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସୁଯୋଗ ହରାଇବା ପ୍ରକୃତରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ପ୍ରକାର। କିଛି ଜିନିଷ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବେ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ହନୁମାନଜୀ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁଠାରେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ନାମ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଏ, ଭୟ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ। ମୋର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ମୋର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ସହିତ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମହାନ ମାନସିକତାକୁ ଧରି ରଖନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କିମ୍ବା ଭୟଭୀତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଏ। ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଖୁସି ଫେରି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏଠାରେ ଏକ ସରଳ ପ୍ରତିକାର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ହେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ, ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦୟାକରି ମୋ ଘରୁ ଦୁଃଖ, ଭୟ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକତା ଦୂର କରନ୍ତୁ। ମୋର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମୋ ପରିବାରରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଥାର୍ଥତା ଅନୁସାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ମନ୍ତ୍ର ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ମାନବତାକୁ ଜୀବିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଶୁଭ ହେବ।